अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, मैं बाहर निकली हाँ बाज़ार जान लई ते मेरे छूं करके अक्खां अग्गों ना ट्राम चले गई है। ते हुण मैनूं 9 ਤੋਂ 10 मिनट जाके वेट करना पैना, जाके टाइम वेखनी आं। ते खैर हुण चलनी आं मार्केट। मैं मार्केट चलनी आं जिवें तुहानूं विखा देवां ते मौसम बड़ा ही ठंडा, पतला कोट पा आई आं ते मैं बाहर आके वेख्या वे, लेकिन जिवें ट्राम च बैठी मैं आखेआ शुकर है मैं पतला कोट पा आई आं। बड़ी गर्मी सी ट्राम दे विच, सिर नूं दर्द लग गई सी। जाना जो होएगा देखा जाएगा। अब नहीं जाऊंगी मैं। वेखो कल इत्थे मैं कपड़े सुट के गई सी ना, क्योंकि हुण गर्मियां आ गईयां ने, हर कोई चेंज करन दिया। चेंज मतलब गर्मियां सर्दियां दे कपड़े ते बस बाहर लोग छापर रख रख जांदे ने। शहर वाले पिंड आ रहे ने, पिंड वाले शहर जा रहे ने। मुसाफर बस हां जी। टाइम किन्ने होए, किन्ने मिनट बाद आनी है? 9 मिनट बाद। बड़ा टाइम 9 8 मिनट रह गए ने। तो मैं ना टिकट नहीं सी कढ़ाई। मैं हुण टिकट कढ़ा ਲਾਂ, क्योंकि मैं पहले अपने मियां ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ है ना होए ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੈ ਆ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। आंधी उन्हें पुट्ठे पाए ने, सीधे पा दिंदे ते पुट्ठे भी एक्सैप्ट करदी, पर नहीं। चलो जी टिकट आ गई। ठीपे थोड़ छड़ देने, 10 पाओ 20 पाओ, शायद नहीं बाहर आने टुट्टे पैसे भेज छड़दी सारे बाहर। चलो जी साढ़े आ गए ट्राम। चलें जी, ट्राम मेरी आ गई है, बच्चे घर हैं। मैं ना आज बैठे बिठाए निकल पड़ी। मैंने लेनी है आफिया के शूज़, उसके लिए ना शादी के लिए। अच्छा पिछली शादी जो गुजरी ना उसके लिए मैंने लिए थे सिल्वर शूज़, क्योंकि सिल्वर ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਫੀਆ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖ ਕੇ। 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੱਕ ਠੱਕ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਨਾ ਉਸਕੋ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਾ ਇਹ ਠੱਕ ਠੱਕ ਜੋ ਮਾਮਾ ਕਰਤੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ शादी गुजरी ना, मुझे 1-2 कमेंट्स आया था कि आफिया के और शूज़ नहीं, आफिया ने तीनों फंक्शन पे ना एक ही शूज़ पहने हैं। तो मुझे इतनी हसी आई ना, मैं क्या पता की गल है, एक तो ये नाप के शूज़ ਜਿਹੜੇ ना कलर वाले मिलते नहीं है, सिल्वर मिलते हैं, गोल्डन मिलते हैं, तो और तकरीबन डिज़ाइन सेम ही होंगे ने। तो या सिल्वर लै लो या गोल्डन लै लो। तो मैनू ज़्यादा सिल्वर की जरूरत सी, तो मैं सिल्वर लै ली। तो हुण फिर मैं उस शॉप च आई हाँ। ऐसे शॉप च सिर्फ ये तकरीबन चीज़ां मिलदियां ने। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੀ है, क्योंकि इतने कोई इन्नी ना वो वाली कि कहते हैं वैरायटी है ही नहीं है। डाशमिन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ना चप्पल मिलती है, जैसे होती है ना चप्पलें, वो फैंसी शूज़ के लिए अच्छी मतलब मज़ेदार होती है, आम रूटीन में पहन भी लेती है। लेकिन इसको ठक ठक वाली चाहिए शादी के लिए। अगर इसको लेनी है ना जूते, तो उसको वो होती है जैसे आप मैंने पहनी ना, जैसे बाजी ने पहनी, ऐसी वाली उसको भी चाहिए। तो यही एक साढ़े दुकान है ਚੀਨੀਆਂ ਮੀਨੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਮੀਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਯੂਰੋ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ 10-10 ਯੂਰੋ ਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਕ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪਿੰਕ ਸੂਟ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਏੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਏੜੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਬਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਨਣ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ 2530 ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਆਫੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਲਵਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਈਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਨਾਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਡਾਸ਼ਮਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 37 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 36 37 है। बच्चों वाली साइड पे तो चप्पलें ही मिल रही हैं, लेकिन अब बड़ों वाली साइड पे देखूँगी, क्योंकि बड़े वाले साइज़ अगर तुम जुत्ते जाते पैर थोड़े अगे निकल जाते हैं। बस ए चीज़ लैन लगे 100 हिसाब किताब लाना पैंदा वे ना, कि बच्चे के पैर फिट आन, अगे ना निकलन। तो खैर मैं इत्थे फटाफट अपने शूज़ वाले मारन लग पई। मैं कहा चलो वेख लैने कोई सेल लगी कोई, क्योंकि ये चीज़ां ना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ
20, 25, 30, 35 तक जा रहे हैं। इनके बैग बड़े प्यारे थे, बड़े प्यारे थे। अगर मेरे को टाइम होंदा ना शीइन विच बिल्कुल थीमो विच बिल्कुल इंदे बैग बड़े सस्ते मिलते हैं लेकिन इन्होंने को 50 यूरो 40 यूरो में हद ही नहीं मुकी भी वैसे, लेकिन है बड़े प्यारे कूल बैग। जैसे आजकल ट्रेंड भी है इनका, तो बड़े प्यारे लगते हैं पकड़ते हैं। देखो हो सकता मैं बड़ा सारा दिल करके लै ही लवां। खैर फिलहाल मैं तुहानूं इत्थे ना इंदी वैरायटी विखा देनी है। ए ना एक चीनिया मिनी दी दुकान है, दुकान दे शुरू च मैं किन्नी बारी नाम शेयर किया भी है, तो हुण मैनूं नाम इहदा बड़ा औखा जिहा की नाम है मैं तुहाडे नाल शेयर करां। शायद मैं वेख के शायद तुहाडे नाल शेयर करांगी। तो खैर इत्थों हुण मैं जुत्तियां शुत्तियां वेखनी, इत्थे आ गए मेरे मियाँ जी का फोन, क्योंकि उन्होंने मैं कहा कि मैं अज जो मैं ट्राम च बह गई सी ना, फिर मैं उन्होंने फोन कर लिया सी कि तुसी वापस 5 बजे आना है कि नहीं आना, नहीं तो मैं दोनों साइड की टिकट कटा ला। उन्होंने कि 5 बजे मैं वापस घर जाना है। मैं फिर ਲਈ 1 साइड की टिकट, तो हुण इत्थे मेरे मियाँ का फोन आ गया, तो मैं हुण इन्हां दे नाल अगे निकलनी है। कर ਲਈ ਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਕ ਪਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਕ ਪਾਸ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ 4 ਰੁਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਜੇ 4 ਦੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨਟ ਖਵਾ ਦੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ 4 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਵੈਲੀ ਵੀ ਦਿਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ, ਆਹੋ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਡੋਲੀ। ਸਹੀ ਜਨਾਬ, ਕਸਮੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੈਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡੋ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡੋ, ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਹੀ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਜੀ ਹਨ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੇਖਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਹਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਕਰਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਪਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੋਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਰ ਖਿਲਾ ਲਈ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਕੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਡੋਨਰ ਕਬਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਐਂਜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖਾਣਾ ਖਾਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਉਹ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ। ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ? ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ? ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਗੁੰਮਾ ਹੈ। ਹੁਮਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਦਰ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਜਨਾਬ? ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਚਿਪਸ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਰੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪਕਾਈਏ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਈਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ
ਇਹ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਸੁਜੁਕ ਦੋਨੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਪਿਲਸਨ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਮਸਾਲਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਪੜੇ ਕਰੋ ਟੈਂਪੂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾਨ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਪਾ ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਰਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਬਸ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼